फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਇੰਨੇ ਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਸਲਾ ਕਲਾਸ਼ਨਾ पिस्तौल 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਆ। लिहाजा पेट्रोल एडा महंगा कर दिओ कि डाकू पवाण जोगे ना रहन। वो सेब मारन डिया डाकू नूं। वो फिटे मूँह कोई पिस्तौल रख लो। जिद्दन पिस्तौल तुसीं रख लिया ना उधर पुलिस ने तुहानूं फड़ के लै जाना वा। ओहदा लाइसेंस लाजमी बना लिओ। थाणा सदर दे इलाके दे विच पुलिस दीयां वर्दियां पा के बंदे लुट्टी जाण डे। थाणा ठिकरी वाला दे विच पूरी बस 72 सीटी बस जिहड़ी आ ओह रोक के उन्हां ने लुट रही। निगरान वजीरे दाखिला सिंध फरमांदे ने कि मोबाइल जिहड़ा ना वो जनाब जो तुसीं उपर वाली जेब च पाना ते चोरां ने आप ही चकना वा। ओहनूं जिहड़ी सलवार वाली जेब ਹੁੰਦੀ है ना उह च पाया करो। गवर्नर सिंध दा वो भी कारीगर आदमी ने ना पहले MQM च रहे ने। मैं डाकुआं अगे अपील करदा वां लुट लिया करो। लुटन तो मना नहीं तुहानूं करदे पे लेकिन फैर ना मारिया करो। मरण वाले दे निक्के निक्के बच्चे होने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा पिछले चंद दिनों तो फैसलाबाद दे विच यही लग रहा वा कि जिस तरह ये कच्चे दा इलाका वा ते मेरे ख्याल दे विच कच्चे दे इलाके वाले ते पहले कराची दे विच एक लियारी हुंदा सीगा। ये लोग थोड़े दिनों तक कहण लग जाणगे कि इदां ही लग रहा वा कि जिद्दां लियारी फैसलाबाद बन गया वा। ये लियारी वाले कहणगे ठीक क्योंकि फैसलाबाद दे विच चोरियां डाके इन्ने काम हो चुके। पहले तो असीं ये मिसाल दिंदे हुंदे सीगे फेसबुक ते बहुत सारे दोस्तां ने लिखिया वा कि फैसलाबाद लियारी बन गया। मैं कहांगा कि लियारी वाले थोड़े दिनों तक इदां कहना शुरू कर देणगे जिन्नियां वारदातां वध गईयां वा कि फैसलाबाद नहीं लियारी फैसलाबाद बन गया वा। असला कलाशना पिस्तौल पहले हुंदा सीगा किते गली दे विच बंद गली दे विच 2-4 बच्चे खड़े होने या बंदे खड़े होने डाकुआं ने आना चोरी छुपे उन्हां दे गन तान के उन्हां को समान चक के लै जाना। यह दौर फैसलाबाद चों खत्म हो गया कि डकैती होनी किसी सुनसान जगह ते रात दे टाइम होनी जिथे बंदे ना होने। हुण तां जनाब दुकानां दियां दुकानां फार्मैसियां दियां फार्मैसियां बैकरियां दियां बैकरियां। कल तो जनाब डाकुआं ने हद ही कर दी ना। समुंदरी दे अंदर 27 ਲੱਖ रुपए की वारदात हुई गल्ला मंडी के अंदर जिथे जनाब सैकड़ियां के हिसाब के नाल दुकानां सीगियां ते हज़ारां के तदाद दे विच उत्थे बंदे फिरदे पे सीगे। लेकिन 2 डाकू आए सिर्फ एक 125 मोटरसाइकिल के उत्ते लेकिन उन्हां कोल वड्डी गन। मैं जनाब अरबाबे अख्तियार नूं फैसलाबाद की पुलिस नूं छड्ड दिओ क्योंकि इन्हां दे वस दा रोग नहीं रह गया। इन्हां नूं एक साइड ते रख दिओ। मैं जनाब अपने अरबाबे अख्तियार जिहड़े ने जनाब मोहसिन नकवी साहब जनाब IG पंजाब साहब इन्हां नूं ये गल पुछांगा कि जनाब एडी वड्डी गन लैके 2 बंदे किस तरह आ गए। बंदे को निक्का मोटा पिस्तौलड़ी जी हुंदी है थल्ले जेब च पा ली कोई नेफे दे टोंगली को कित्थे रख ली। एडी वड्डी गन शरेआम 2 बंदे लैके दीदा दलेरी दे नाल गल्ला मंडी दे विच दाखल होए। दुकान लुट के बाहर आ गए। जनाब पेट्रोल महंगा सीगा पेट्रोल मुक गया डाकुआं दी। मैं जनाब काकड़ साहब नूं सलूट पेश करांगा। पेट्रोल होर वधाओ क्योंकि डाकुआं नूं पेट्रोल नाल असीं मार सकदे हां। ना साडी पुलिस उन्हां नूं मार सकदी आ, ना साडी पुलिस उन्हां नूं फड़ सकदी आ, ना ही साडी पुलिस कोलों ये कंट्रोल होने आ। लिहाजा पेट्रोल एडा महंगा कर दिओ कि डाकू पवाण जोगे ना रहन। उन्हां दी मोटरसाइकिल 'च तेल मुक गया वो एक डाकू जिहड़ा सीगा वो मार मार के किक्का वो बांदर वर्गा दा मूँह हो गया। दूसरा फायरिंग करदा रहा। अखीर जनाब डाकुआं नूं धक्का लाना पिया। धक्का ला के वो भज रहे हैं तो पिछे कई जिहड़े है ना वो एक दे हत्थ मैं वेखदा पिया सी उन्हें किसी दुकान तो ना सेब चक्या वो सेब मारन डिया डाकू नूं। वो फिटे मूँह कोई पिस्तौल रख लो कोई शह रख लो। वो मेरा ख्याल है कि सेब भी किसी डाकू ने कैच कर लिया होना। उन्हें कहना चल 27 ਲੱਖ रुपया भी आ गया तो सेब भी आ गया सेब खा लांगे तो 27 ਲੱਖ रुपया कितने कम कुम चला के कोई कारोबार कर लांगे। मेरा ख्याल है कि इस डाकू नूं एक डाका होर मार के ना कोई पेट्रोल पंप लाना चाहिए वा ताकि इहदा पेट्रोल तो ना मुक्के। डाके मारने कोई मुश्किल काम नहीं रह गया हुण साडे मुल्क दे विच ना। साडे फैसलाबाद दे विच भी जिन्नी वड्डी तादाद ना हो रहे हैं ना 2-4 डकैतियां दी मार है एक पंपे तो लग जाना वा। चल पेट्रोल तो खुला पवाएगा डाके भी खुले मारेगा। अच्छा शहर दे विच पुलिस जिहड़ी आ ओह तां डकैतियां ते काबू नहीं पा सकी ना।
डाकू ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਕੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਕੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਤੇ ਸੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਲਿਆਰੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂ ਆਏਗਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਦਮ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 CCTV ਫੁਟੇਜਾਂ, 4 CCTV ਫੁਟੇਜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੱਦਿਆ। ਥਾਣਾ ਠਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੱਸ 72 ਸੀਟੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈਰਾਨੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਬ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੋਭੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਫਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਭਾਈਜਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪਿਸਤੌਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 13-20 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ 27 ਲੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ 13-20 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਿੰਧ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਲਵਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਗਵਰਨਰ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ MQM 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕੂਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹਦਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ IG ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਿੰਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਹਫਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ
ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ SHO ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ DSP ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ SP ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ CPO ਨੂੰ ਫਲਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਹਫਜ਼ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਦਮ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ IG ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਡਕੈਤੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।